This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের আইনি সহায়তা দিতে হুগলি মুহসিন ল কলেজে চালু হল প্রো বনো ক্লাব। আজ তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন হুগলি জেলা বিচারক শান্তনু ঝা। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা বিচারক সংযুক্তা গাঙ্গুলি, জেলা পিপি শঙ্কর গাঙ্গুলি। জেলা বিচারক শান্তনু ঝা বলেন, প্রো বনো ক্লাব হল অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে আইনি সহায়তা দেওয়া। আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্তরে লালসা রয়েছে। জেলা স্তরে ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি আছে। আমরা চেষ্টা করছি সেই সব মানুষের পাশে দাঁড়াতে, যাতে তারা সুবিচার পান। হুগলি মহসিন কলেজে যে ল কলেজ রয়েছে সেটি ঐতিহ্যশালী। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে প্রো বনো ক্লাব করার জন্য। সেই ক্লাবের আজ উদ্বোধন। এখানে যারা আইনের ছাত্র তাদের শিক্ষকদের মাধ্যমে তাদের পরামর্শে চেষ্টা করবে যেভাবে পারা যায় সেই সব মানুষের আইনি লড়াইয়ের পথটাকে সুগম করে দেওয়া। যিনি বিচার প্রার্থী তিনি যেন আদালত পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন এবং তার যেন মনে না হয় অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে তিনি সুবিচার পেতে প্রতিহত হচ্ছেন। সেটাই বড় প্রাপ্তি। ল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর শশীনাথ মণ্ডল বলেন, কেন্দ্রের ন্যায় বন্ধুর অন্তর্গত এই প্রো বনো ক্লাব। বিচার বিভাগ ও আইন ও বিচার মন্ত্রকের অধীন এই প্রো বনো ক্লাব। এতে বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ দেওয়া হয়। আদালতে আইনি সহায়তা নেওয়ার ব্যবস্থা চালু থাকলেও এই প্রো বনো ক্লাবের সঙ্গে তার তফাৎ আছে। সেখানে সহায়তা পেতে গেলে একটি সরকারি পদ্ধতি মেনে করতে হয়, তাতে সময় লাগে। প্রো বনো ক্লাবে আইন পড়ুয়ারা মানুষের সমস্যা শুনে তাদের পরামর্শ দেবে, যেখানে আমাদের আইনজীবী কাছে তাদের বোঝাবে কোন মামলায় কোন আইনজীবী প্রয়োজন সেটা ব্যবস্থা করে দেবে। Following this, I would like to invite Vishwajit Vishwas. Leader, District of Hugli, Srimati Sangyukta Di, also our own, and Professor Purushottam Pramanik, our own guardian. We call him our local guardian because it is in his institution, this small institution is gradually blossoming. Now, my colleagues in the teaching of law, I prefer to call it justice education and not mere legal education, because the march of law to justice is not very easy, which you now, even the non-law people can feel that how difficult it is to have justice in the society, where the youngsters are pulsating with slogans, we want justice. Now, when I call or when I say justice, what comes to your mind? No scholar, no jurist in the world have ever been able to pen a definition of justice. It may be very close to equity. It may be very close to fairness. It may be very close to equality in equal circumstances at times. But just to
Pen a vanilla definition of justice is very difficult. I often try to explain from various podia. Go and ask a victim of injustice in a particular situation. He will tell you what is justice. Justice, social, economic, and political. The march from Husainara Khatun to Article 39A in the Indian Constitution was not very easy. We talk of rule of law, but I have told you several times, again I am reiterating, if you want to have rule of law in the society, meaningful justice have to be percolated in the lowest courts of the country. The distinguished guests, thank you for giving me this wonderful opportunity of being here. And at the same time, I never knew that I'd have to share the dais with all the professors. I have studied law. I became a judge because I could not speak well. So that is for the lawyers. It falls on their domain. So I had to become a silent listener. So it's better to be on the other side in the courtroom. And here also, I find I'm the same lonely person as in the courtroom. Lawyers on one side and the poor judge on the other side. I was very excited when I got this assignment in Hooghly because this part of the country is the face of modern India. The transformation of India from medieval period to modern India perhaps passed through this district or the adjoining areas. So many great people taking birth in this land. Just I'm not excited to be here only because I'm in a college, in an institution which was established way back in 1836. 1836, decades ago before the first war of independence. 1836. It gives me goosebumps. I was walking past the circuit house established in 1844, the church in Chinsura, 1835 or 36. So let me tell you, I am jealous of you, dear students, because you are fortunate to read in such an institution. You will not have to make your institution famous. প্রোবোনো লিগাল প্রোবোনো ক্লাব হচ্ছে মূলত যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ তাদের জন্য আইনি সহায়তা দেওয়া। এখন বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে নালসা বা সালসা রয়েছে, জেলা স্তরে ডিএলএসএ আছে, ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি। আমরা চেষ্টা করছি সেই সব মানুষদের পাশে দাঁড়াতে যেন তারা সুবিচার পান। সেইখানে আমাদের এই ল কলেজ, এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ল কলেজ, সেটি নির্বাচিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা এই ক্লাব খোলার জন্যে। সেই ক্লাবের আজ উদ্বোধন অনুষ্ঠান হলো। আমিও গর্বিত যে অনুষ্ঠানে আমি অংশীদার হতে পেরে। এখানে যারা আইনের ছাত্র তারা এই ক্লাবের মাধ্যমে তাদের মাস্টারমশাই শিক্ষকদের পরামর্শে বা তাদের গাইডেন্সে তারা চেষ্টা করবে যেভাবে পারা যায় সেভাবে সেই সব অবহেলিত মানুষের পাশে থাকা, তাদের আইনি লড়াইয়ের ক্ষেত্রটাকে আরও বেশি সুগম করে তোলা। আমি এই প্রোবোনো ক্লাবকে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাই। এই উদ্যোগ সফল হোক এবং এর উদ্দেশ্য সাধিত হোক। সব সমস্ত আইনি জটিলতাই মেটাতে পারবে এই মানে কথাটা হেল্প করা বলা যায় না। হেল্প করতে পারবে। বিষয়টি খুব জটিল এবং তার বিভিন্ন স্তর আছে। অন্ততপক্ষে যে মানুষ বিচার প্রার্থী তিনি যেন আদালত অবধি পৌঁছতে পারেন এবং তার যেন মনে না হয় যে অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য তিনি প্রতিহত হচ্ছেন সুবিচার পেতে, সেটাই একটা বড় প্রাপ্তি এই পর্যায়ে। থ্যাংক ইউ। আমাদের এই আপনার গভর্নমেন্ট সেন্টার অফ লিগাল এডুকেশন, গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল, যেটা আগে আমাদের ল সেকশন হুগলি মহসিন কলেজ ছিল, সেই কলেজে আজকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ডিপার্টমেন্ট জাস্টিস, মিনিস্ট্রি অফ ল অ্যান্ড জাস্টিসের তত্ত্বাবধানে আমাদের প্রোবোনো ক্লাবের আজকে ইনগ্রেশন হচ্ছে। এই প্রোবোনো ক্লাবটা কি? এই প্রোবোনো ক্লাব হচ্ছে যে ফ্রি সার্ভিস দেওয়া হয় লিগাল ম্যাটারগুলোতে। অর্থাৎ যদি কারো কোনো আইনি সমস্যা থাকে বা আইনি কোনো
ওনার দরকার বিশেষ ইনফরমেশান এখানে এসে সেটা আমাদের প্রোগ্রাম ক্লাব থেকে বিনা পয়সায় জানতে পারবে। তারই আজকে আমাদের এখানে ইনগ্রেশন হচ্ছে। ইনগ্রেশন করছেন আমাদের হুগলি ডিস্ট্রিক্ট জাজ, তার সাথে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ আছেন, আমাদের মাননীয় জিপি আছেন, পিপি আছেন, আর অ্যাডভোকেটস আছেন, বিভিন্ন প্রফেসরসরা আছেন। এই ধরনের আইনি সহায়তা কেন্দ্র তো কোর্টেও আছে, এখানে করার কারণ না, তফাৎটা বলি আপনাকে, যেটা কোর্টে আমাদের লিগ্যাল সার্ভিসেস থাকে সেখানে কি হয়, একটা ফর্ম্যালিটি থাকে, যেটা একটা প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আর আমাদের এখানে যেটা হবে, আমাদের এই স্টুডেন্ট দেখছেন আপনি, এই স্টুডেন্টরা বিনা কোনো ফর্মালিটিতে এগিয়ে যাবে সমস্যা যেখানে আছে, এবং তাদের সমস্যা শুনবে, যা যা দরকার সেই ব্যবস্থা তারা নেবে। এবং যেখানে আমাদের লয়ার আছে, প্রবণ অ্যাডভোকেটস আছে, সেই অ্যাডভোকেটসকে তারা বোঝাবে কিভাবে করা যায়, কিভাবে কেস হবে, তার কোথায় যাবে, কোন লয়ার লাগবে, এগুলো আমাদের স্টুডেন্টরা তাকে সাপোর্ট করবে। এবং যে লিগ্যাল সার্ভিসের তফাৎ এইটাই, দুটোই ফ্রিতে, কিন্তু এখানে সরকারিভাবে মুভ করতে হয়, কিছু ফর্ম্যালিটি করতে হয়, সেখানে অনেক লোকে কিন্তু পিছিয়ে পড়ে। আর এখানে আমাদের স্টুডেন্টরা, আমাদের এখানে আমাদের যে প্রোগ্রাম ক্লাবের মেম্বার্স আছেন, অ্যাসোসিয়েটস আছেন, তারা এগিয়ে আসবে তাদের গাইড করার জন্য। এইটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ইনিশিয়েটিভ। এই তফাৎটাকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রোগ্রাম ক্লাবটা তৈরি করা হয়েছে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই যে কোনো ক্লাব, এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থ্রু কোনো ইয়ে আছে? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস, মানে মিনিস্ট্রি অফ ল অ্যান্ড জাস্টিসের তত্ত্বাবধানে ওরা এই কনসেপ্ট নিয়ে এসছে ন্যায় বন্ধু বলে, এবং ন্যায় বন্ধুর আন্ডারে এই প্রবণ ক্লাব তৈরি করা হয়েছে। মানে প্রত্যেকটা মানুষ, তার পয়সা থাক না থাক, সে গরিব হোক, প্রত্যেকটা মানুষ জাস্টিস যেন পায় সমানভাবে, তারই প্রচেষ্টা এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে। এবং আমরা এই জেলাতে আমরা একমাত্র গভর্নমেন্ট সেন্টার অফ লিগ্যাল এডুকেশন যারা এই সুযোগটা পেয়েছি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, আমরা সবরকম সাহায্য পাচ্ছি, আমরা টাকা পয়সাও পেয়েছি, যাতে আমরা আমাদের স্টুডেন্টরা, টিচার্সরা এই কাজটাকে বিনা পয়সায় যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এই যে মানে প্রো বোনো ক্লাব, সেই প্রো বোনো ক্লাবে মানে কেন, মানে আপনারা যে ফ্রিতে সার্ভিসটা কেন দিচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখুন, আইনি সমস্যা কি জানেন তো, আইনি সমস্যার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি বুঝতেই পারছি না যে আমার কোথায় যাওয়া দরকার, সমস্যা হয়েছে কি সমাধান কোথায় পাবো। এবং তার কাছে যখন মানুষ ভাবে যে আচ্ছা উকিলবাবুকে যেতে হবে বা কোনো কোর্টে যেতে হবে, হয় পয়সা খরচা হবে বা অশান্তি, এরকম অশান্তি হবে, ঝামেলা, এটা ভাবে। কিন্তু যখন আপনি বলবেন তাকে যে আপনি কলেজে চলে যান, প্রফেসররা এবং স্টুডেন্টরা আপনার সাহায্য করে দেখবে, তা কিন্তু সহজে এগিয়ে আসতে পারবে। এই সহজ বোধগম্যটা তৈরি করার যে মানুষের মধ্যে এই প্রবণ ক্লাবটা এই কলেজের থ্রু দিয়ে মুভ করা হয়েছে। এটা কি বোথ সাইডে সুবিধা হবে? স্টুডেন্টদেরও কি? স্টুডেন্টদেরও সুবিধা হচ্ছে কি, ধরুন এই যে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা কিন্তু এই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজারটা পাবে, কিভাবে মানুষের কাছে জাস্টিস পৌঁছে দিতে হয়, কীভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে হয়, কীভাবে সঠিক লয়ারকে ডিফাইন করতে হয়, কীভাবে সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হয় যেখানে খরচা হবে না, অথচ তার ন্যায্য বিচারটা সে পাবে। এই জন্য প্রোগ্রাম ক্লাবটা স্থাপন হয়েছে। যে উকিলের সঙ্গে আপনারা পরিচয় করিয়ে দেবেন ক্লায়েন্টদের, তার তো একটা ফিস থাকে না, তার ফিস তারা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বিল পাবে। তারা নিজেকে প্রবণ অ্যাসোসিয়েটস হিসেবে এনরোল করেছেন। আমাদের একটা ন্যায় বন্ধু অ্যাপ আছে গভর্নমেন্টের, সেই অ্যাপে যদি কোনো উকিলবাবু চান আমি এখানে এনরোল হব, উনি এনরোল হতে পারেন এবং এনরোল ধরেই নেবেন যে আমি এখান থেকে কিন্তু বিনা পয়সা মানুষের জন্য কাজ করব। ধরুন উকিলের তো প্রচুর আয়, সেই আয় থেকে কিছু মানুষ কাজ করতে চায় মানুষের জন্য, যারা মানুষের জন্য কাজ করতে চায় তারা এই ন্যায় বন্ধু অ্যাপের দ্বারা নিজেকে এনরোল করবে যে আমি প্রো বোনো সার্ভিস দিতে চাই, যারা প্রয়োজনীয় মানুষ আছেন তাদের জন্য, যাদের নিড আছে তারা এগিয়ে আসুক, আমি তাদের সার্ভিস দেব।